सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना पंजाबी खबरां वेख रहे आप सब का स्वागत करदी। खबरां शुरुआत करांगे पर उस तो पहले नजर हेडलाइंस ते। खेती कानूनां दे रेड़के नूं सुलझाउण लई सुप्रीम कोर्ट ਵੱਲੋਂ गठित कमेटी की पहली बैठक। कमेटी के 3 मैंबरां ने की प्रैस कॉन्फ्रेंस। कहा 21 जनवरी नूं मुड़ करांगे बैठक। किसानी संघर्ष विच एक होर किसान होया शहीद। जिला हुशियारपुर के पिंड रंधावा दा किसान निर्मल सिंह किसानी संघर्ष की चढ़िया पेट। चीन ने भूटान पिछों हुण भारत के अरुणाचल प्रदेश की हद अंदर की वड्डी घुसपैठ। चीन ने भारत की हद विच वसाया एक पिंड। खेती कानूनां दे रेड़के नूं सुलझाउण लई सुप्रीम कोर्ट ਵੱਲੋਂ गठित कमेटी की पहली बैठक हुई। यह बैठक दिल्ली के पूसा कैंपस विच हुई। इस बैठक विच कमेटी के 3 मैंबर अशोक गुलाटी, प्रमोद कुमार जोशी और अनिल घनवट शामिल हुए। इन्हां तिन्नां मैंबरां ने आपस विच मंथन कीता अते होर किसान जथेबंदियां नूं कमेटी नाल गलबात करन दी अपील कीती। अनिल घनवट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी 3 नवे खेती कानूनां, केंद्र सरकार, राज सरकारां ते सारे पक्षां दे विचार जानेगी। अनिल ने अगे कहा है कि असीं किसानां नूं अपील करदे हां कि ओह कमेटी सामने पेश होण अते चर्चा करन। कमेटी की अगली बैठक 21 जनवरी नूं सवेरे 11 बजे होवेगी। जिक्र खास है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही विच सुनवाई दौरान केंद्र के नवे खेती कानूनां ते अगले हुक्मां तक रोक लगाई हुई है अते इस कमेटी का गठन किया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ਵੱਲੋਂ गठित कमेटी के मैंबरां ने आपस में विचार चर्चा की। दस दईए कि पिछले 55 दिनों तो दिल्ली दीयां सरहदां ते किसान डटे हुए ने। किसान 3 नवे खेती कानूनां नूं रद्द करवाउण दी मंग ते अड़े हुए ने। दस दईए कि सरकार अते किसानां विचाले 10वें गेड़ दी बैठक अज होण जा रही है। You know him very well and आप है प्रमोद जोशी जी। हम 3 मेंबर्स की कमेटी है अभी, और आज सुबह 11 बजे से अब तक हम आपस में मिले हैं, बात कर रहे हैं, मीटिंग की है। तो आज हमने ये कमेटी कैसे काम करेगी इसके बारे में सोच लिया है। हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्देश दिए हैं कि हमने सभी फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस को सुनना है जो नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जो कानूनों को सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं बल्कि जो भी स्टेक होल्डर्स है, जैसे फार्म प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स है, फार्म प्रोड्यूस ट्रेडर्स है, मिलर्स है, जिनर्स है, और डेयरी इंडस्ट्री है, पोल्ट्री इंडस्ट्री है, जो भी है, इन सबसे बात करके इनका इन कानूनों के बारे में क्या कहना है, उन्हें किस तरह के बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए, या उनको कानून पूरी तरह से रद्द करना चाहते, जो भी उनका स्टेटमेंट है हमें उनसे सुनना है। और उनको सुनने के बाद ये कमेटी अपना रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पेश करेगी और सुप्रीम कोर्ट इससे आगे जो भी निर्णय लेगी। आज की मीटिंग में ये तय हुआ है कि फार्मर्स के साथ पहला मीटिंग होगा 21 तारीख को। 21 तारीख को 11 बजे पहला मीटिंग होगा। जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस या स्टेक होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ फिज़िकली मिलके बात करना चाहते हैं, उनसे फिज़िकली मिलके बात करेंगे। और जो यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि इतनी शॉर्ट नोटिस पे दूर दूर के फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस या स्टेक होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आ सकते, तो उनसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनका जो भी मत है वो हम जान लेंगे। जिला हुशियारपुर के ब्लॉक दसूहा अधीन पैंदे पिंड रंधावा का एक होर किसान निर्मल सिंह किसानी संघर्ष की भेट चढ़ गया है। किसान निर्मल सिंह जो केंद्र सरकार के खिलाफ किसान जथेबंदियां वालों सिंघू बॉर्डर से दिते धरने विच अपने साथियों समेत 15 जनवरी नूं घरों गया सी, जिसकी बीती रात सिंघू बॉर्डर से ही सेहत खराब होने कारण इलाज लई हस्पताल विखे लिजाया गया, जिथे उसकी गंभीर हालत नूं वेखदियां होइयां उसनूं पानीपत रैफर कर दिता गया, जिथे उसनूं मृतक ऐलान दिता गया।
ਚੀਨ ਨੇ ਭੂਟਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 101 ਘਰ ਵਸਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਰਾਸੀ ਚੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੁਬਨ ਸਿਰੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਸੈਕਟਰ ਸਥਿਤ ਲਦਾਖ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਪਿੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਪਿੰਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡ 1 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ITDC ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 13,265 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 3,445.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ SVC ਤਹਿਤ 1,603.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 1,539.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 301.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ SVC ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 2,775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 48,910 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 240.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1,279 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 435.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1,038 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 150.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 941 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 231.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ SST ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵੱਲੋਂ 8ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ SST ਨਗਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵੱਲੋਂ 8ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ और सामने बैठे मंच पे बैठे का सारे पत्रकार वीर, सब तो पहला मैं
ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੇਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵਰਗਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਜੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, 1960 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖਬਾਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੁਣ ਸੁਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹਨ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਰੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਏਅਰਟੈਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ DTH, ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਾਹਰੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕਸ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡਿਸ਼ ਨੈਟਵਰਕ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੈਲਸ, ਬੈਲ 5, ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹਨ। 10 ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਹਨ, ਕਾਲਜ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਦਕਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਦਕਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਇਸਡ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਪਸ਼ਟ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਆਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਯੰਤ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਡਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਰਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚੈਨਲ ਹੈਡ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਐਡੀਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ਕ, ਮੈਨੇਜਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਲ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲੋਂ 8ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਗਲਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਗਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਟੀ ਨਗਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲੋਂ 8ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਗਲਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਗਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਗਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਕਮ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਿੰਗਲ ਦੀ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਿੰਗਲ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹਰਜੀਤ ਗੁੱਡੂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲਵਲੀਸ਼ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, APRO ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਗਿਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ
ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਗਲ, ਔਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਗਈ ਹਰਜੀਤ ਗੁੱਡੂ ਜੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿੰਗਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਐਨੀਮੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਔਰ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੇ ਲਵਲੀਸ਼ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਨੀਮੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਈ, ਆਡੀਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿੰਗਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 2018 ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਨਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ 3 ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮਸੋਤ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿੰਗਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਡੀਅנס ਵਿੱਚ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੁਕਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ, ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਗਲਸ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਵਿੱਟਰ, ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਗਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਖਾਲਸਾਈ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ, ਆਰਨੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਥੂ ਨੰਗਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜਰ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਦਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਗਏ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸਟਰ ਬੈਰੀਓ ਫੇਰਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਉਪਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਕੋਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਸਟਰ ਬੈਰੀਓ ਫੈਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਗ ਫਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਦ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ 13 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਉਹਰੀ ਚੌਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਘੂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਘੂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛੱਤ ਤੇ ਮੋਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੇਨ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।